गुरबाणी लिखिया एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। हर तरीके के संसार च बंदे ने जिथे लोग मानवता वास्ते सेवा कर रहे हैं, उत्थे कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ भी लोग ने जिन्हों ने भरपूर फायदा चुकया कोविड का। अपनी 10 पुश्तां का काम संभाल लिया उन्होंने। वड्डे वड्डे प्राइवेट हस्पताल वालियां ने, मैं डॉक्टरों को कहना रब ने, नर्सां ने रब ने, पर जो हस्पताल वालियां ने मजे लिते ने ना जी 15-15 लाख का बिल बना के ਜਿਹੜੇ कोरोना का इलाज नहीं है, ਹੁਣ ਉਹ गैंग फिर सक्रिय हो गए हैं। कोई ऑक्सीजन की ब्लैक कर रहा है जी, कोई इंजैक्शनों की ब्लैक कर रहा है, कोई दवाइयां की ब्लैक कर रहा है। अज मैंने किसी ने कहा दिल्ली शंटी जी बड़े इंसान मर रहे हैं, मैं क्या इंसान नहीं मर रहे, मैंने लगता अज इंसानियत मर गई है। कोरोना ने सारे रिचुअल्स खत्म कर दिए जी। पहले घर किसी की डैथ होती सी तो सारा परिवार इकट्ठा होकर बनता सी, अज डैथ हो जाए कर देंगे, बंद कर देंगे हैं, घर के नेड़े को ना जाए। कंधा देना, मुखाग्नि देना, अस्थियां चुकना, सब बंद हो गए जी। माँ आई सी गल, कहती मेरा पति मर गया 4 दिन पहले कोरोना नाल, अज मेरा 40 साल का पुत्र मर गया। कली मैं तो विधवा हो गई हाँ, मैं तो अनाथ हो गई हाँ। बच्चा जो सी वो भी अनाथ हो गया, जो पुत्र का सी। मेरा तो बहुत दिल उचाट हो जाता जी देख के। मैं सारा दिन शमशान होना, सुर तो लगे रात तक। 22 साल 25 साल 30 साल 35 साल और 5 साल का बच्चा भी आया सी जी, परसों की गल है। इस वे उम्र का तकादा खत्म हो गया जी। सीधा साह जिमें अंदर जाता जी वो लंग्स खत्म हो जाते जी, बस साह की बीमारी हो गई है जी। दोस्तों तुसीं रोज़ाना स्पोक्समैन देख रहे हो। इस वक्त दिल्ली सीमापुरी शमशान घाट के बाहर खड़े हाँ। जिमें कि दिल्ली दे विच पिछले कई दिनों तो कोरोना केसिस दे विच इजाफा हो रहा है, नाल दी नाल मौतां की गिनती दे विच भी वाधा हो रहा है। सो लगातार अंदर की तुहानूं तस्वीर दिखावांगे। एक दिन दे विच 70 तो लैके जिहड़ियां 80 लाशां की जिहड़ी गिनती है, डैड बॉडीज़ ने वो इत्थे संस्कार के लिए आ रही ने। तो जे मैं गल करां, ये जिहड़ा बॉडीज़ का संस्कार पिछले साल तो ये कोरोना महामारी आई है, उदों तो जतिंदर सिंह शंटी जी लगातार सेवा कर रहे हैं। उन्हां लाशां का संस्कार करन दे विच जिहड़ा लावारिस लाशां ने या फिर जिन्हां पेशेंट्स नूं कोविड दे नाल उन्हां दी डैथ हो जाती है, उन्होंने संस्कार के लिए ये लगातार जिहड़ी इन्हां दा बेटा जोतजीत जी वो भी लगातार ही सेवा कर रहे हैं। प्यो पुत की जिहड़ी जोड़ी है ये लगातार इत्थे सेवा कर रही है। जतिंदर जी जे मैं गल करा, अज की गिनती हुण तक दी 7:15 बज चुके हैं, किन्ने जिहड़ी पेशेंट्स हुण तक आ चुके, जिहड़े डैड बॉडीज़ ने वो आ चुकियां ने? ਅਸੀਂ 65 ਤੋਂ ਉੱਤੇ कर चुके हैं जी। कुछ 2-3 वेटिंग च ने, देखो हुण भी आ रही ने, 2-3 की होर कॉल आई है। गड्डी खड़ी है, अंदर ही 2 लाशां पईयां ने, क्योंकि अज ये हालत हो गई कि लकड़ी ही मुक गई दिल्ली के। कितने लकड़ी नहीं मिल रही सी। 4-4 5-5 कुंटल लकड़ी इकट्ठी करके ले आए और लोगों ने लकड़ी ब्लैक करनी शुरू करती है दिल्ली के। असीं 600 रुपये कुंटल बेच रहे हैं, तो लैन गए तो 900 रुपये कुंटल मिल रही है। बहुत ही बुरा समय आया जी दिल्ली के, बहुत ही भयंकर समय है जी। ना हस्पतालों के ऑक्सीजन है, ना वेंटीलेटर है, ना दवाइयां ने, ना प्लाज्मा है। और जो मर जाए बंदा तो भले मोर्ची के 4 घंटे वेट करो, फिर जलाने वास्ते 4 घंटे वेट करनी पै रही है। बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है। इन्ना भैड़ा मंजर अज तक जिंदगी नहीं देखा पर जो दिल्ली हो रहा इस वेले। जिवें तुसीं ये गल कीती है कि ब्लैक दे विच लकड़ी मिल रही है, मैं पिछे जिथे ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री दे विच दिते जा रहे हैं उत्थे भी किसी नाल मेरी गल हुई, वो कहंदे कि असीं ब्लैक दे विच सिलेंडर लैके आए हैं। सो जिथे अजिहे हालातां दे विच सारिआं नूं एक दूजे दे नाल खड़ना चाहिए, उत्थे काला बाजारी हो रही है इस इन्ने जिहड़ा माड़े हालातां दे विच। देखो गुरबाणी लिखिया एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। हर तरीके के संसार च बंदे ने जिथे लोग मानवता वास्ते सेवा कर रहे हैं, उत्थे कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ भी लोग ने जिन्हों ने भरपूर फायदा चुकया कोविड का। अपनी 10 पुश्तां का काम संभाल लिया उन्होंने। मैनूं कहने कोई परहेज नहीं है, गुरेज नहीं है। जिवें लैब वाले ने 500 रुपये का टैसट उन्होंने 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार का दिता है, किता है। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, मैं डॉक्टरों को कहना रब ने, नर्सां ने रब ने, पर जो हस्पताल वालिਆਂ ने मजे लिते ने ना जी 15-15 लाख का बिल बना के। ਜਿਹੜੇ कोरोना का इलाज नहीं है उदा उन्होंने 15-15 लाख का बिल बनाया। इसी तरीके हुण इस वेले जो दोबारा आया कोविड, हुण वो गैंग फिर सक्रिय हो गए हैं। कोई ऑक्सीजन की ब्लैक कर रहा है जी, कोई इंजैक्शनों की ब्लैक कर रहा है,
ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਲੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਅਵਾਕ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ਕ ਵੀ ਪਕਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਬੜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, 5-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ 1000 ਗਜ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਸੈਂਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ? ਉਸ ਤੋਂ 3-4 ਗੁਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੀਕ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 15 ਜਾਂ 18 ਰੇਡ ਬੜੀ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 40 ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਬੋਲੋ, ਸ਼ੰਟੀ ਕੋ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੈਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, 65 ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਘਰ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰਨਗੇ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਮਰੇ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆંકੜੇ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਆંકੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਵੀ 200 ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 90 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ, 200 ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੰਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ, ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਤ 12 ਵਜ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੋੜੇ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟੀਆ ਟੰਬਾ ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਜੂ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਾਡੇ 2 ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 45 ਸੀ, ਵੱਧਦੇ ਹੁਣ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਉਹ ਦਿਖਾਣੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੈੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਜੇ ਲਾਸਟ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਣਾ, ਹੋਰ ਗਾਰਡਨ ਜਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਲੇਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੁਲਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਝ ਗਏ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੁੱਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬੱਤੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਬੋਡੀਆਂ ਜਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਆਓ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਮੰਜ਼ਰ। ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਪਾਥ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇ 50 ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਡੀਆਂ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਛੋੜ ਦੀਆਂ ਜਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਲੱਕੜ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਲੱਕੜ ਭੇਜਣ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। 5 ਟਨ 10 ਟਨ 20 ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜ ਭੇਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਉੱਠੇਗਾ ਅਜੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਘਰੋਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਲੱਕੜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪੂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲੱਕੜ ਜਾ ਕੇ, ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ। मैं खुद लकड़ा लेके आया बहुपुरा तो। और की रेट आई है ਉੱਥੇ? ये आई है जी 7 रुपये किलो, ਮਤਲਬ 250 रुपये लकड़ है। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਲਣ ਵਾਸਤੇ किस्म का इंतजाम नहीं ਹੁਣ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਸਪੀਡ ਵਧੀ ਰਹੀ ਡੈਥ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ? मेरे समझी साहब सन ਸਮਝੀ समझी ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ? नहीं जी कोरोना नहीं, नॉर्मल हुई है। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਡੈਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਪਟਮ ਸੇਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਦੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋਏ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਆਕਸੀਜਨ नहीं है जी, बाहर चले जाओ, धक्के दे रहे हैं धक्के, वो घर चले गए। घर तो है नहीं दिल्ली में है ही नहीं ऑक्सीजन, कहीं भी नहीं है। आपको कितने ब्लैक से ले लो, जो मर्जी ले लो, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको कहीं से भी ले लो। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗੈਂਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦਾ, ਹਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੰਧਾ ਦੇਣਾ, ਮੁਖਾਗਨੀ ਦੇਣਾ, ਅਸਥੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਆਇਆ ਅੰਗੀਠਾ ਚੁੱਕਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਕਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਾਤ 11:45 ਵਜ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੋਡੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬਾਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਿਖਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਧ ਅਸੀਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਉਜੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਘਰ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ 'ਚ 4 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਵਰਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ?
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਵਧਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸਭ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਿਹਾ ਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਈ ਸੀ ਕੱਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਾਥ ਹੋਈ ਗਈ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਡੈਥ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੇ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਜੀ। 22 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੰਗਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੰਟ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਢੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੱਡ ਬੜੀਆਂ ਜਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣ, 87 50 67 44 33 8750674433। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 16 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ 16 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਲ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਬਰਮੋਹੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ ਔਰ ਸਜਬ ਜਾਇ ਲਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਟਵਾਗੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੋਤਜੀਤ, ਮਨੀਸ਼, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਗਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਚਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ ICU 'ਚ, ਜਤਿੰਦਰ, ਆਨੰਦ, ਬਲਦੇਵ, ਅਹਿਸਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿੱਠੂ ਹੈ, ਅਮਨ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਮਨੋਜ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ शमशान घाट संस्कार लिए पहुंचे हुए ने। आपके परिवार में से किसकी डेथ है जी? मेरी सिस्टर है छोटी। अच्छा, उनको कोरोना था? नहीं, उस छाती में दर्द उठा था उसकी। अच्छा, बस छाती में दर्द उठा, ख़त्म हो गई। अच्छा, तो हॉस्पिटल नहीं लेके गए? नहीं, ख़त्म हो गई, घर में ही ख़त्म हो गई। फिर हॉस्पिटल क्या? पहले कोई दिक्कत थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। बस छाती में दर्द उठा, दर्द थे, वो ख़त्म हो गई। कोई
टाइम नहीं मिला? नहीं नहीं, कोई टाइम नहीं मिला, कोई भी टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं मिला। जो सिम्टम बताए जाते हैं कोरोना के वो कुछ नहीं था? ऐसा कुछ नहीं था, कोरोना वरोना नहीं था उसको। 48 साल की कुल थी, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, 3 लड़के हैं, लड़की की शादी हो गई, 3 लड़के हैं उसके। जिस तरह इन्हों के परिवार दस रहे हैं कि इक्को लग दर्द होया उस तो बाद डैथ हो जाती है, सो अजिहे केसिस भी ने सारे ही ये हो रहे जी। किसी ਨੂੰ लगता कि मेरे सांस चढ़ रहा है, 2 घंटे बंदा खत्म। ये पिछली बार कोरोना आया सी 15-15 20 दिन का गैप सी। कोरोना हुआ, बुखार हुआ और 15-20 दिन बाद जाके कोई दिक्कत आई उसको लंग्स की। अब तो सेम डे हो रहा है जी, सेम डे। मतलब अज जिवें बुखार चढ़िया 1-2 दिन बाद कर जी किते ये तो नहीं कि पैनिक करके भी अजिहा जिहड़े कोई पैनिक अटैक या लंग्स थोड़ा खराब हो जाएंगे। लोगों के लंग्स जो खराब हो रहे हैं, पैनिक नाल नहीं हो रहे हैं। अच्छा, जड़े लोगों ने टेस्ट ही नहीं कराया वो सोचते कोई हार्ट अटैक हो गया, कोई कहता ब्रेन फेल हो गया। चल हो ही रहा सारा जो हवा चल रही है, जो भी वायरस है बड़ा जबरदस्त है जी। इसकी वायरस तुसी गल का अंदाजा लगाओ ना कि हार्ट अटैक में पहले भी लोग मरते सी, किडनी नाल भी मरते सी। इत्थे एवरेज सी 5-7 दी पूरे दिन दे विच, और दिल्ली के हर शमशान घाट से एवरेज सी 10-5 निगम बोध कह सकते 35-40। अज इत्थे अगर 70-80-100 बंदा आ रहा है, सारे सारे किस्से मर रहे हैं। वायरस है, बहुत बड़ा वायरस है। और कल की गल दस देना, कल दिलशाद गार्डन एम पॉकेट सवेरे एक बेटे की डैथ हुई। सानू फोन आया कि लाश लैके जानी है, 4 बजे गड्डी भेज देना। 3 घंटे बाद फोन आता है कि 2 गड्डियाँ भेज देना। मैं क्यों कहते माँ भी मर गई होती। बड़ा बड़ा हादसा है जी, बेटा हमारा, माँ भी मर गई। ये वायरस है जी, ये क्लिक कर रहा है काम एकदम। मतलब 2 दिन से बंदा जा रहा है, एक खतरनाक खेल है। अच्छा, लोग घरों जाके हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जगह नहीं है जी। एक इन्होंने दिल्ली वाले ने बनाया इतने वो की कहते हैं छोटा जिहा क्वारंटीन सेंटर कल ही बनाया यमुना स्पोर्ट्स कंपलैक्स। उत्थे अज 2-3 बंदे मर गए, उत्थों चुक के ले आए असीं अपनी गड्डियां ते। अक्षरधाम बनाया, उत्थे इंतजाम कोई है नहीं, मंजियां बिछाती बस। हाँ जी, तुसी क्यों आए हुए थे? मेरा नाम राजा हाशमी है और यहाँ पे देख रहे जिस तरह हालात है कोरोना में, डे बाय डे बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही है। और यहाँ हमारे चंडी जी लगे हुए, तो मेरे के अंदर भी जाके कि ये अगर ये काम कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो रमज़ान के पाक महीने के अंदर हमने कहा कुछ अच्छा ही करा जाए, क्योंकि मेरे भाई जो हिंदू भाई हैं शमशान के आगे, क्योंकि मेरा घर इसके सामने ही है, जिसको मैं देखता हुआ कि अफ्तारी के समय मैं इधर आ जाता हूँ। जो अफ्तार का सामान है यहाँ, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, क्योंकि बहुत देर से इनको वेटिंग में रहना पड़ता है, भूखे प्यासे रहना पड़ता है, तो उनको इफ्तार हम लोग यहाँ पे कराते हैं। उनको खाने पीने के लिए सामान लेके आते हो? जी, जैसे फ्रूटी हो गई, पानी हो गया, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग बहुत चल रही है। 80-80 लाशें डेली आ रही हैं और ये सेवा दल लगातार यहाँ पे मैं देखा वो बैठे रहते हैं, काम कर रहे हैं, निस्वार्थ काम कर रहे हैं। तो मेरे अंदर में उमंग जोगी इनको देख के कि मैं भी कुछ करूँ। रमज़ान का मौका है तो इतने लोगों की सेवा कर रहे हैं। कमाल है जी, इन्हें जज्बे नूं सलाम करना मैं कि जिथे लोग घरों नहीं निकल रहे, पुछण नहीं आ रहे किसी जो बड़े बड़े लंगर लाते सी गलियां दे सड़कों के विच। अज इत्थे लोड़ है जी, परिवार बेचारे मृत आत्मा का सपोज इतने अज 70 बॉडी आई है, एक नाल 10 बंदे भी ला लो, 700 हो गया। उन्होंने पानी नूं पीण नूं मिलदा, खाण नूं बेचारे शामी आ के जूस पानी केले सारा दिन आते रहते, पुछते रहते हैं। बड़ी वड्डी गल है जी, सोच है अपनी अपनी कि अफ्तारी करनी है, कहते असीं आपस में की खाना चलो जरूरतमंदां नूं खवाईए, तो बहुत वड्डी गल है जी। और साडे भी सेवादार रोज़ चाह पानी का इंतजाम भी करते रहे। मैं इहो ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ सैल्यूट करना ਜਿਹੜੇ कोरोना वास्ते ना काम कर रहे हैं। सो दोस्तों ये हालात ने दिल्ली के, तुसीं तस्वीरां दे विच देख सकते हो। शमशान घाट है दिल्ली का, जिथे संस्कार के लिए जगह घट पै रही है। सो जे गल करिए तो कईयां दी इत्थे करोना की वजह के नाल जिहड़ी मौत हो रही है, कोई सस्पैक्टिड है, तो किसी की किसी होर वजह के नाल मौत हुई है। सो जिहड़ी वो हालात ने वो समझ तो बाद ने कि की हो रहा है। सिचुएशन जिहड़ी वो अजिही बनी हुई है कि एक दिन दे विच 70 80 जिहड़े डैड बॉडीज़ शमशान घाट, इस शमशान घाट की जे मैं गल करां आ रही ने, पर कईयां नूं कोविड है, कईयां नूं सस्पैक्टिड है, तो कई जिहड़े किसी होर वजह के नाल भी डैथ हो रही है। सो असीं लोकां नूं यही अपील करनी चाहांगे अपने चैनल के माध्यम के राहीं, एक तो पैनिक ना क्रिएट किया जाए, तो दूजा
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਨ ਬਸਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਮ ਨਾਗਰਾ, ਦਿੱਲੀ।